รัฐมนตรีการบรเตอเมริกมาโกรูบิโอตรึบางแต่งตั้งจีประเทศเนเธอร์แลนด์เวเนซุเอลาอภิบาลกุยบาหนึ่งสดัดอีรองอเมริกบรรจุนซาเริงมอมเตอระบบปฏิการเนรุสีนึ่งจันโดยนิยายปิจบับอันตรเจียดปนตายบรรทอจวนชลีเวียจวบระโหดอีรองโจดอทั้งไงที่ประปีในระลกปาตุกรรมตู้เตียงประเตโดยเมียนทั้งไงปาตุกรรมทมจิงเกบมพดปีมนเมาเพลียมบรรตัวปีมาดูโรเตยจับคลุนรูสเมดึกนอนศาสนาจวนขโพอีรองกำปุงเรียบจอมแผ่นกาบันตอนดำใบรุดเตยโมสกูบัดบองสัมพวนอเมริกเวเนซุเอลาประพบจำโนเปรงหนึ่งทวิกาสังเครียมระบอรุสีเมียนกรุธนักดวลระลุมยนฮอดจำบัง MIG มุกเพลประมวลระบออุยแกรนตุ่มลักกราไบกถูเอาสัมภาษณ์สเปียนจำนัดสำคัญระบอรุสีในจิตโปโกรสก์อัลลมองเตรียมจำนายเจียงตีปวมเลียนโรดำใบติงเตเลกรารุกรอกเทาเรสจำนวนประมูลกรอบแต่งตั้งโดยพิตัวปีมหาเศรษฐีลำดับพิภพโลกอีลอนมัสก์ได้บันใจรมไลซาอัมพีวนิวเอารัฐมนตรีกาบอร์เตอเมริกมาโกรูบิโอคลายจีประเทศเนเธอร์แลนด์เวเนซุเอลาอภิบาลกุยบาหนึ่งสดัดหรือชาจีไม่ดึกนอมกำปูในอิหร่านขนงเปไตมวยมูลหัดได้รูบิโอตรบันแต่งตั้งเตยตู้ในตีแตงนี้คือดาวซาจุมฮอโกนโยบายกาบอร์เตเรื่องมวมระบบกอดจมปูเวเนซุเอลากุยบานึ่งอิหร่านจีจุนชิดอเมริกดาวกำนัดกุยบารูบิโอเมียงเกตยุรจิยูหมกไฮขนงกาประช่างระบบกาสโตรหนึ่งแต่งไตอัมพีวนิวเอาดะสัมเปียดอเตมาแต่เลือ5 วานาขนงเป้จมูกเนียกาวีประหายโยเทียทำไมระบบอเมริกเนยดำบอลรวมแต่งกาจับคลวนมาดูโรบานเรื่องจรานพีบตานตึงลายกำรึดทำไมรูบิโอคลวนเองก็บานเจ้งสิกได้ประเมียนเรื่องมวมจีบรรต้อบรรตัวจำปัวกุยบาได้ถือไอรูปเพบระบกอดการแต่เจือบแตะตองหนึ่งตัวนิติกรึบกรงโกนโยบายระบบวาซินตันในอาเทียโกโลกขังเล็กมันตรำแต่ขนงการอัมพีวนิวตามบันไดสังคุมปนอการปิดนโยบายบานบางห้างอย่างเลือนท่ามาโกรูบิโอปิดจีกำปงกั้นตัวนิติกอนดาลขนงดำนากาเวเนซุเอลาโยงตามปอดเมียนได้บ้านประกาศรัฐมนตรีกาบอร์เตอเมริกหนึ่งตัวนิติสำคัญขนงการกรุบกรองเวเนซุเอลาระหดดอลเมียนดำนากาพเตอำนาจได้จัดตุกทาสวัตถีบหนึ่งสรอบฉบับแต่ปันม่านเมาบรรทอปีประเทศเนเธอร์แลนด์ทรัมป์ประกาศทาสหรัฐอเมริกหนึ่งกรุบกรองเวเนซุเอลาด้อยพตอลบรรทอปีมาดูโรเตยลบเจ้าสำนวนชิชรันบานกาดลายท่าเนนาหนึ่งโชดึกนอมหนึ่งวาซินตันหนึ่งกรุบกรองประเทศผลึกเปรงมุยได้เมียนประจีจุนประมาณ30เลียนเนี่ยย่างโดยมาได้ขนองบาริบทนูมนตรีอเมริกมวยบานบัญเจทามาโกรูบิโอได้จีเนริกุลมาดูโรหนึ่งมุนกอดฮูโกชาเวสจิจรันชนำคือจิตัวอังกาดึกนอมโกนโยบายอเมริกในเวเนซุเอลาทรัมป์ประกาศทาสหรัฐอเมริกหนึ่งกรุบกรองเวเนซุเอลาด้อยฟตอลระหดดัลอำนาจตรือบานพเตเตยขนมเป้จิมุยกิเนียตุลากาท่อมนุษย์ในตุลากากำปูลเวเนซุเอลาบานเจนสิกได้สำรัจประกุลเอาอุปประเทศเนเธอร์แลนด์เดลซีโรดริเควสตตูลตัวนิตีประเทศเนเธอร์แลนด์บรรดาอาซันขนมอำลงเปลมาดูโรอะวัตเมียนการปัดนี้เราชโลปีดำนักการโป้เป็นแต่โดยเพียบมันจะบัดลัวได้อำนาจในเวเนซุเอลาตรบานเตียงขเนียตะวิ่งตะหมอกเราเวียงวาซินตันหนึ่งราชนาสัมปูนอำนาจแดนเนอร์เซซอลเนื้อขนมเสรีสุนทรกถาทำไมไม่พอมเพโอบาร์สังกัดงนเลือเพียบตุยกเงยธรรมดารัสเซียหนึ่งจันแต่งแต่บรรลือสำเร็จตอนแต่อัมปีฉบับอันตรจีดปันแต่คลวนไอวิ่งจีเพียกี้ได้รวมลบฉบับแต่งนี้อย่างเมียนประปอนโยงตามกอดกายเดมอสกูหนึ่งเปกังความโตรนิโคลัสมาดูโรมันอายช่วยสังเคราะห์ระบบนุบานคือจีพ่อต่างฉบับหล่อเนื้อเปลอเมริกเพื่อสกรรมพีบวอชิงตันบานลุบบำบัดระบบมวยได้จอบเปียปอนหนึ่งเครื่องเย็นหนึ่งเพรเวกัมตุใบเมียนกาประชังแต่งออกกระดอยพอมเพโอจื้อทาเมดึกนอมประกาศเลยพิภพโลกกำพงสำลังเมินอย่างดัดดอลเนื้อเอาไว้เดเติบการลาวเนื้อเวเนซุเอลาเมเรียนฉบับเลาะคือการปึงแปะเลรุซีหรือเจนมันเทียเนียบานในการรู้เรียนระบบเทสหรัฐอเมริกในแต่เมียนอำนาจโยเทียเลือกเก๋หนึ่งเตรียมปราบปรามอำนาจนู้เนื้อเปลจำนับอารามสโนลเทอร์บานกมเรียมกำแหงอีรองรวมแต่งกู้ประเจงจะใช้ระบบอเมริกบานสังเกตเมื่ออย่างดัดดอยยธเนียการเนื้อเวเนซุเอลาก็สังกัดทงนทานเนื้อเปลแดดโดนัลด์ทรัมป์ประกาศทานหนึ่งกาเปียจำนับอารามระบบสหรัฐอเมริกนู้เหมือนแวนจีเปียกสำเร็จตัวเท่การจับคลวนตัวอ่องได้จัดตุกจีเมเพรแวกัมหนึ่งจุนช่วยโง่เครื่องเย็น
បង្ហាញពីការបដិជាញ្ញានោះត្រូវបានអនុវត្តដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែង Pompeo ព្រមានថាការលុបបំបាត់ Maduro ទើបតែជាជំហានដំបូងគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគឺស្ថិតនៅលទ្ធភាពដែលតួអង្គចាស់ៗនៃក្រុម Chavismo នៅតែកាន់អាវុធនិងអំណាចគាត់មានការសង្ស័យជាពិសេសចំពោះតួនាទីរបស់ Delcy Rodriguez ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ Hugo Chavez និង Maduro ជាច្រើនទសវត្សរ៍យោងតាម Pompeo តួអង្គបែបនេះពិបាកនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពសេរីភាពឬការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចលើកលែងតែកងទ័ពត្រូវបង្ខំឲ្យបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដ Pompeo បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡានឹងចុះផ្លូវទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាជនបានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលទ្ធផលត្រូវបានលួចយកគាត់និទានរូបភាពដែលនៅជាប់ក្នុងចិត្តអំពីម្ដាយដែលកាន់កូនអត់ឃ្លានរត់ទៅកូឡុំប៊ី ហ្គូយ៉ានឬប្រេស៊ីលដើម្បីស្វែងរកជីវភាពនិងបញ្ជាក់ថាប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាសមនឹងមានមេដឹកនាំដែលខ្លួនជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងមិនមែន Maduro ឬក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ទេនៅម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែមករានៅតេរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បានចូលដល់ថ្ងៃទី 7 នៃរលកបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសយ៉ាងផ្លូវការនេះត្រូវបានកត់ត្រាថាជាថ្ងៃបាតុកម្មធំគេបំផុតពីមុនមកទាំងទំហំភូមិសាស្ត្រនិងចំនួនអ្នកចូលរួមការចុះផ្លូវបានផ្ទុះឡើងនៅយ៉ាងហោចណាស់60ទីក្រុងនិងក្រុងតូចៗទូទាំងប្រទេសការប៉ាន់ស្មានឯករាជ្យជាច្រើនថែមទាំងចង្អុលបង្ហាញថាចំនួននេះអាចឡើងដល់90ចំណុចរួមជាមួយទំហំពង្រីកយ៉ាងលឿនថ្ងៃទី 7 ក៏បានក្លាយជាថ្ងៃដ៏បង្ហូរឈាមបំផុតនៃចលនាដែលសម្គាល់ជាចំណុចញៀកគ្រោះថ្នាក់នៅវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជាមួយអ្នកបាតកម្មកម្រិតនៃការបង្ក្រាបដែលកើនឡើងក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃមុនប៉ុន្តែគ្រប់ព្រំដែនស្ទើរតែលុបចោលបន្ទាប់ពីសុន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំកំពូល Ali Khamenei ដែលគាត់ប្រកាសថាអ្នកដែលគាត់ហៅថាជនបង្កភាពវឹកវរត្រូវតែដាក់នៅទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេភ្លាមបន្ទាប់ពីសុន្ទរកថានេះការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពិតនិងវិធានការសន្តិសុខខូខៅបានកើនឡើងយ៉ាងច្បាស់របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងថ្ងៃនោះមានចំណុះពី10ទៅ17នាក់ភាគច្រើនជាយុវជនទោះបីមានស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់សហគមន៍អ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសទូលលេចាប់ខ្លួនដែលបានបញ្ជាក់ប៉ុន្តែនៅពេលសង្ខេបព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ត្រីនៅតាមតំបន់វីដេអូនៅកន្លែងកើតហេតុនិងសាកសីផ្ទាល់ចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងស្ទើរតែប្រាកាត់ជាលើ 1000 នាក់អាចខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតមានករណីជាច្រើននៅតំបន់ដែលមិនដែលលេចឡើងនៅព្រឹត្តិបត្តិនានាទៀតឬអន្តរជាតិនៅពេលលើកដំបូងនៅតេរ៉ង់វីដេអូបានកត់ត្រាឃើញគោលនិយមដែលលើកឈ្មោះ Donald Trump ដោយផ្ទាល់លេចឡើងនៅសាធារណៈរួមស្របគ្នានេះការវិវត្តជុំវិញករណីចាប់ខ្លួន Nicolas Maduro បានផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងនៅបណ្ដាញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានប្រៀបធៀបនិងអំពាវនាវឲ្យមានសេណារីយ៉ូស្រដៀងគ្នាចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅពេលតែមួយផងដែរគោលនិយមគាំទ្រព្រះអង្គម្ចាស់ Reza Pahlavi នៅបន្លឺធ្លុះក្នុងភ្នែកអ្នកបាតកោជាច្រើនតួនាទីដឹកនាំជានីតិរូបរបស់គាត់កាន់តែមានការពង្រឹងនិងហាក់ដូចជាកំពុងคล้ายទៅជាចំណុចរួមប្រមូលនៃចលនាប្រឆាំងមួយរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយដែលដកស្រង់ដោយ The Times ចង្អុលបង្ហាញថាមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ Ayatollah Ali Khamenei បានត្រៀមផែនការដកថយបន្ទាន់ចេញពីតេហេរ៉ង់ក្នុងករណីភាពមិនស្ថិរភាពផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខលែងគោរពបទបញ្ជាយោងតាមផែនការនេះទីកន្លែងគោលដៅសក្តានុពលគឺមូស្គូដែលចាត់ទុកជាកន្លែងសុវត្ថិភាពចុងក្រោយបើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសលើសពីការគ្រប់គ្រងផែនការត្រូវបានរក្សាសម្ងាត់ខ្លាំងបំផុតមានតែនៅក្នុងរង្វង់ខាងក្នុងតូចមួយរួមមានជំនួយការជិតស្និទ្ធនិងសមាជិកគ្រួសារសរុបមិនលើ20នាក់ប្រភពព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនិងលក្ខខណ្ឌផតភាត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់នៅក្រៅប្រទេសវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានបង្កើតផ្នែកខ្លះតាមគំរូនៃការរត់គេចរបស់ Bashar al-Assad ទៅរុស្ស៊ីនៅចុងឆ្នាំ2024នៅពេលរបបស៊ីរីប្រឈមមុខនឹងការដួលរលំរបាយការណ៍ក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការព្រួយបារម្ភកើនឡើងក្នុងខាងក្នុងរបបអ៊ីរ៉ង់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ Khamenei ដែលមានអាយុ86ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរលកបាតុកម្មថ្មីនេះគាត់ស្ទើរតែមិនបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈបង្ហាញពីកម្រិតឯកោកាន់តែជ្រៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងនិងកំហឹងបង្កក្នុងសង្គមកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់ភក្ដីភាពនៃស្រទាប់ដែលធ្លាប់ចាត់ទុកជាជើងទុំជាពិសេសក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ2026របស់ The Times រួមជាមួយរូបថត Khamenei នៅព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈអត្ថបទនេះទាក់ទាញការចែករំលែកមើលងាយជាច្រើនដែលចាត់ទុកជាសញ្ញានៃភាពភ័យខ្លាចនិងភាពចុកសោយនៅកម្រិតដឹកនាំខ្ពស់បំផុត
ជាពិសេសក្នុងបដិបត្តិដែលអាមេរិកទើបនឹងវាយប្រហារចាប់ខ្លួនផ្ដាច់ការម៉ាឌូរ៉ូរបស់វេណេស៊ុយអេឡាប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់អាចត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីរំដោះប្រទេសតាមវិធីស្រដៀងគ្នាយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គទ្រីរីសេនកូអ្នកជំនាញយោធាអ៊ុយក្រែនការវិវត្តថ្មីនៅវេណេស៊ុយអេឡាអាចបង្កើតផលប៉ះពាល់ខ្សែសង្វាក់ជ្រៅជ្រះចាប់ពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលទីផ្សារធម្មពលរហូតដល់សមត្ថភាពរុស្ស៊ីបន្តផ្គត់ផ្គង់ថវិកាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនវេណេស៊ុយអេឡាធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់មូស្គូធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈគាំទ្រការដណ្ដើមយកគ្រីមៀរបស់រុស្ស៊ីនិងជួយរុស្ស៊ីជៀសវាងទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៅការ៉ាកាសសុទ្ធតែប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គ្រីមឡាំងរីសេនកូសង្កត់ធ្ងន់ថាការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូក្រោមសម្ពាធពីអាមេរិកគឺជាសញ្ញាភូមិសាស្ត្រខ្លាំងបំផុតគាត់ហៅវាថាជាការតតមុខត្រង់ៗចំពោះពូទីនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរុស្ស៊ីបានចំណាយធនធានឥទ្ធិពលការទូតនិងការគ្រប់គ្រងនយោបាយមិនតិចទេដើម្បីរក្សាជំហរនៅវេណេស៊ុយអេឡាឥឡូវនេះការវិនិយោគទាំងអស់ចាត់ទុកជាបាត់បង់ទាំងស្រុងជាពិសេសនៅពេលដែលវាទៅរលុបបំបត្តិតែបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការដែលចាត់ទុកថាលឿននិងច្បាស់លាស់របស់កងកម្លាំងពិសេសអាមេរិកគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅផ្នែកនយោបាយថែមទាំងសេដ្ឋកិច្ចទៀតវេណេស៊ុយអេឡាមានប្រាក់បំរុងប្រេងដែលបានបញ្ជាក់ធំជាងគេលើពិភពលោកបើស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យលុបចោលទណ្ឌកម្មនឹងប្រេងវេណេស៊ុយអេឡាត្រឡប់មកទីផ្សារសកលវិញតម្លៃប្រេងប្រងតែនឹងបន្តធ្លាក់ចុះនេះនឹងវាយប្រហារផ្ទាល់ដល់រុស្ស៊ីព្រោះចំណូលពីប្រេងនៅតែជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ដើម្បីរក្សាម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរបស់មូស្គូទោះបីមុននេះរុស្ស៊ីបានប្រកល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបថែមទៅឲ្យវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែការពិតនៅលើសមរភូមិបង្ហាញថាពួកវាត្រូវបានធ្វើឲ្យមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនដំណើរការទាំងសោះរូបភាពនៃការកើតហេតុមិនកត់ត្រាឃើញការឆ្លើយតបការពារដែនអាកាសណាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបង្កើតសញ្ញាសង្ស័យធំអំពីសមត្ថភាពប្រយុទ្ធពិតប្រាកដរបស់ប្រព័ន្ធផលិតដោយរុស្ស៊ីក្នុងបរិយាកាសសង្គ្រាមទំនើបយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 MU-1 ទំនើបរបស់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដែនអាកាសមានភាពច្បាស់លាស់ខ្ពស់បំផុតបំផ្លាញស្ពានផ្លូវដែលមានសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅជិតប៉ូក្រូសការវាយប្រហារបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដឹកនាំ ASASM ចំនួន2គ្រាប់ផលិតដោយបារាំងធ្វើឲ្យស្ពានคล้ายជាគំនរបាក់បែកនិងបញ្ចប់តួនាទីរបស់វានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាត់ភានិងជាកន្លែងលាក់ខ្លួនសម្រាប់ឯកតាវាយលុករបស់រុស្ស៊ីយោងតាម Post Telegram ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននេះជាការវាយប្រហារបញ្ចប់បន្ទាប់ពីស្ពាននោះត្រូវបានខូចខាតពីការវាយប្រហារមុនវីដេអូដែល Post Telegram Sonya Snick ប្រកាសបានកត់ត្រាឃើញខណៈពេលដែល MiG-29 បញ្ចប់ស្ពាននៅជិតប៉ូក្រូសរូបភាពបង្ហាញគ្រាប់បែក ASASM 2គ្រាប់វាចំគោលដៅដោយភាពច្បាស់លាស់ខ្ពស់នាំឲ្យសំណង់ដួលរលំទាំងស្រុងយោងតាម Sonya Snick ស្ពាននោះមុននេះជាស្រស័យឈាមផ្ទាត់ភាសំខាន់និងក្នុងពេលជាមួយគ្នាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនសម្រាប់ឯកតាវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះនៅថ្ងៃទី3ខែមករាមេបញ្ជាការយោធានិងអ្នកវិភាគកម្ពុជាជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញសម្លេងជាឯកច្ឆ័ន្ទនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះលោកវ៉ាស៊ីលម៉ាលីយុកប្រធានភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ុយក្រែន SBU និងប្រឆាំងនឹងលទ្ធភាពដែលគាត់ត្រូវបានលើកលែងតំណែងយោងទៅតាមនោះម៉ាលីយុកគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅពេលត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងតម្រូវការសន្តិសុខជាតិក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមដ៏សាហាវបច្ចុប្បន្នបញ្ជីអ្នកដែលប្រកាសគាំទ្រជាសាធារណៈរួមមានតួអង្គល្បីៗជាច្រើនក្នុងកងទ័ពវ៉ូសេនីអែក Denis Prokopenko មេបញ្ជាការកងពលតាំងទី1 Azov នៃកងទ័ពជាតិវ៉ូសេនីត្រី Michael Mood Trapathi មេបញ្ជាការកងកម្លាំងរួមលោក Robert Magyar Pro FPV មេបញ្ជាការកងកម្លាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលោក Andrei Biletsky មេបញ្ជាការកងពលត្រី V-Loop ឯករាជ្យលេខ13វ៉ូសេនីអែក Yevhen Obolensky មេបញ្ជាការកងពលប្រយុទ្ធលេខ13រួមជាមួយក្រុមវិភាគយោធា Deep State មេបញ្ជាការទាំងនេះបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយប្រធាន SBU សង្កត់ធ្ងន់លើភាពមានប្រសិទ្ធភាពការសម្រេចចិត្តនិងការសម្របសម្រួលជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ជាមួយកងទ័ពនៅលើវាលសមរភូមិមុននេះប្រភពមួយចំនួនក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីនិងវិស័យសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ថា Volodymyr Zelensky កំពុងពិចារណាការផ្លាស់ប្ដូរម៉ាលីយុកចេញពីតំណែងប្រធាន SBU ជំរើសដែលត្រូវបានលើកឡើងរួមមានតែងតាំងគាត់ជាប្រធានភ្នាក់ងារស៊ើបការការបរទេសអ៊ុយក្រែនឬរក្សាតំណែងជាលេខាធិការក្រុមបញ្ជីការសន្តិសុខនិងការការពារជាតិទោះយ៉ាងណារលកគាំទ្រជាសាធារណៈពីមេបញ្ជាការឃ្លាតខាងមុខ
បង្ហាញថានៅក្នុងភ្នែកកងទ័ពនិងអ្នកជំនាញម៉ាលីយុកនៅតែជាតថៈសំខាន់ដែលមិនអាចជំនួសបានទេសម្រាប់សន្តិសុខអ៊ុយក្រែននៅពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងសន្និសីទកោះសែតនៅថ្ងៃទី1នៅគីវប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាវត្តមានយោធារបស់អង់គ្លេសនិងបារាំងគឺជារឿងចាំបាច់បើសម្ព័ន្ធភាពប្រទេសដែលត្រៀមក្លាយជាយន្តការធានាសន្តិសុខពិតប្រាកដមិនមែនតែនៅពាក្យសម្ដីបន្ទាប់ពីការជួបជុំជាមួយអ្នកប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ18រូបពីប្រទេសដៃគូគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ជើងក្រពីរសំខាន់របស់សម្ព័ន្ធភាពគឺឡុងដុងនិងបារាំងបើមិនមានកងកម្លាំងនៅលើដីទេសម្ព័ន្ធភាពនឹងបាត់បង់អត្ថន័យនៃការមានរូបនៅ Zelensky បានដាក់សំណួរដោយត្រង់ថាបើមិនមានប្រទេសណាត្រៀមធ្វើឲ្យសកម្មវត្តមានយោធាទេនោះនៅតែជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកដែលត្រៀមដែរឬទេការអះអាងនេះបង្ហាញថាគីវចង់ផ្លាស់ប្ដូរចំណុចសំខាន់ពីការបដិញ្ញានយោបាយទៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសម្ព័ន្ធភាពនេះបង្កើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2025ក្នុងបរិបទដែលអឺរ៉ុបទទួលសម្ពាធទ្វេពីរដ្ឋបាលពិបាលអាមេរិកនិងការពិតថាអ៊ុយក្រែនមិនទាន់អាចចូល NATO គំនិតផ្ដើមជាផ្លូវការបានត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Keir Starmer ប្រកាសបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron គំនិតគោលគឺបង្កើតក្របខ័ណ្ឌធានាសន្តិសុខនៅក្រៅ NATO រួមមានកងកម្លាំងធានាដែលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅលើដីអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបទឈប់ច្បាំងចាប់ពីដើមឡើយអង់គ្លេសបារាំងសម្ព័ន្ធភាពនេះបានពង្រីកចំនួនបាន35ប្រទេសរួមទាំងសមាជិក EU និងក្រៅ EU ដូចជាកាណាដាអូស្ត្រាលីជប៉ុនដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025 26ប្រទេសបានប្រកាសត្រៀមបញ្ជូនទាហានឬគាំទ្រយោធាទោះយ៉ាងណាការបដិញ្ញាលើកពីសកម្មភាពរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែអង់គ្លេសនិងបារាំងប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ជាក់ការបញ្ជូនទាហានចន្លោះរវាងពាក្យសម្ដីនិងការពិតលេចឡើងច្បាស់នៅពេលប្រសពប្រផ្សាយអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងនោះពិបាកប្រមូលកងទ័ពរួចបាន 25,000 នាក់ទាបជាងគោលដៅដើមខ្លាំងណាស់អាល្លឺម៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដាក់ពង្រីកខ្សែសង្វាក់ផលិតតេលីការរុករក Taurus Neo ដែលសម្គាល់ជាចំណុចញាក់សំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសពី MBDA ក្រុមហ៊ុនផលិតបានទទួលការបញ្ជាទិញត្រៀមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខ្សែសង្វាក់ដើម្បីផលិតជាស៊េរីនៃតេលីការ Taurus Neo ថ្មីនៅពេលកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញអាល្លឺម៉ង់គ្រោងផលិតជាលោកធំនៃតេលីការ Taurus Neo នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនេះមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនសមត្ថភាពវាយប្រហារច្បាស់លាស់ជម្រៅរបស់ Bundeswehr យ៉ាងខ្លាំងទេថែមទាំងរួមចំណែកពង្រឹងអំណាចការពារទូទៅនៃអឺរ៉ុបក្នុងបរិបទសន្តិសុខកាន់តែមិនស្ថិរភាពលោក Thomas Gossiel នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន MBDA បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាមួយ Taurus Neo អាល្លឺម៉ង់កំពុងសាងសង់សមត្ថភាពវាយប្រហារចម្ងាយឆ្ងាយទំនើបបំផុតដោយផ្ទាល់ខ្លួនយោងតាមកតនេះជាការរួមចំណែកសំខាន់សម្រាប់សមត្ថភាពគម្រាមកំហែងរួមនៃអឺរ៉ុបនិង NATO ជាពិសេសក្នុងសេណារីអូចំនួនកម្រិតខ្ពស់នៅលើការពិតការងារស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់ Taurus Neo ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីមុនផ្អែកលើកិច្ចសន្យាថែទាំនិងទំនើបកម្មតេលីការ Taurus ដែលចុះហត្ថលេខានៅខែធ្នូឆ្នាំ2024វិធីសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងធានាថាប្រព័ន្ធ Taurus Neo ដំបូងអាចឈានដល់ស្ថានភាពត្រៀមប្រយុទ្ធក្នុងពេលវេលាលឿនបំផុតកិច្ចសន្យាថ្មីមិនត្រឹមតែឈប់នឹងការត្រៀមខ្សែសង្វាក់ផលិតទេថែមទាំងរួមមានចំណុច Snow Bay អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពង្រីកសមត្ថភាពផលិតនិងត្រៀមសម្រាប់ផលិតកម្រិតធំអាល្លឺម៉ង់មានផែនការទិញតេលីការរុករក Taurus Neo ប្រមាណ600គ្រាប់ដោយតម្លៃសរុបប្រមាណ 2.1 ពាន់លានអឺរ៉ូថវិកាដាច់ឡែកសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍត្រូវបានប៉ាន់ស្មានប្រមាណ415លានអឺរ៉ូខណៈផែនការទិញទាំងមូលអាចឈានដល់ 2000 លានអឺរ៉ូមុននេះអាល្លឺម៉ង់ក៏ធ្លាប់ប្រកាសគោលដៅចាប់ផ្ដើមផលិតកំណែ Taurus ទំនើបកម្មនៅឆ្នាំ2029បង្ហាញថានេះជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយកំណែ Taurus Neo ត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើសគេយ៉ាងច្បាស់ជាងកំណែមុនការទំនើបកម្មសំខាន់រួមមានចម្ងាយបាញ់ពង្រីកសមត្ថភាពប្រឆាំងការរំខានអេឡិចត្រូនិកខ្លាំងជាងប្រព័ន្ធនាំផ្លូវត្រូវបានកែលម្អនិងក្បាលគ្រាប់ថ្មីទាំងស្រុងគួរកត់សម្គាល់ដំណើរការទំនើបកម្មថែមទាំងរួមមានការបំពាក់ម៉ាស៊ីនថ្មីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតនៃការរឹតបន្តឹងការនាំចេញបច្ចុប្បន្នប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនចង្អុលបង្ហាញថាម៉ាស៊ីននេះអាចបើកផ្លូវសម្រាប់លទ្ធភាពប្រគល់ Taurus Neo ទៅអ៊ុយក្រែននៅអនាគតបើលក្ខខណ្ឌនយោបាយនិងច្បាប់អនុញ្ញាតចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2026វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែមិនអាចជៀសវាងបាន
សូម្បីតែក្នុងសេណារីអូសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនបញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីក៏មិនអាចត្រូវបានសង្គ្រោះផងដែរនេះមិនមែនជាការប្រមានពីអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រឯករាជ្យទេគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលវិនិយោគដែលជិតស្និទ្ធនឹងក្រែមលីនយោងតាមការវាយតម្លៃដែលស៊ើបអង្កេតបរទេសអ៊ុយក្រែនដកស្រង់ពីឯកសារវិនិយោគខាងក្នុងរុស្ស៊ីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រាន់តែជាបញ្ហាពេលវេលាប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូនិងការទាតាខ្លីដែលជាស្ថាប័នដំណើរការក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសន្និដ្ឋានថាបើនៅនឹងការបច្ចុប្បន្នបន្តសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីស្ទើរតែប្រកាសថានឹងធ្លាក់ចូលវិបត្តិចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះជាសេណារីយ៉ូដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការពិតដល់កម្រិតស្ទើរតែមិនអាចជៀសវាងបាននៅដើមឆ្នាំ2025គ្រោះថ្នាក់ធំបញ្ចុតនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលនយោបាយរូបបាទទឹងនិងអត្រាការប្រយុទ្ធដំណើរការកម្រិតទ្រុកនេទោះជាយ៉ាងណាសូម្បីតែការកែតម្រូវអត្រាការប្រយុទ្ធធ្លាក់ចុះបណ្ដារូបភាពទូទៅក៏មិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែរយោងតាមការវាយតម្លៃខាងក្នុងវិបត្តិមិនមកពីកត្តាតែមួយទេគឺជាលទ្ធផលបង្គុំនៃបញ្ហាស្តុកទុកជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធទំនុកចិត្តធុរកិច្ចធ្លាក់ចុះចង្វាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនិងតម្រូវការក្នុងប្រទេសចុះខ្សោយកំពុងបង្គុំមូលដ្ឋាននៃកំណើនទាំងពីរផ្លោះអ្នកវិនិយោគរុស្ស៊ីឈានដល់ការឯកភាពដ៏ព្រួយបង្រាំក្នុងបរិបទគោលនយោបាយរូបាថ្ទឹងនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីស្ទើរតែបានកំណត់មុនថានឹងធ្លាក់ចុះសញ្ញាអាក្រក់មិនបានថយចុះថែមទាំងកាន់តែច្បាស់ពីមុនផងដែរផុសតាងគួរក៏សម្គាល់សញ្ញាចេញពីវិបត្តិបានធ្លាក់ខ្លាំងពី 0.345 មកនៅត្រឹម 0.1 ទាបឆ្ងាយពីកម្រិត 0.355 ដែលចាត់ទុកជាព្រំដែនសុវត្ថិភាពនេះចង្អុលផ្ទាល់ថារុស្ស៊ីនឹងប្រឈមមុខនឹងដំណាក់កាលវិបត្តិយូរជាង1ឆ្នាំជាងគ្រាន់តែជារំលត់ខ្លីប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែនៅពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ថ្មីបញ្ជាទិញយោធាថយចុះចំណូលគ្រួសារបន្តធ្លាក់ចុះនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះឈានចូលឆ្នាំ2026សម្ពាធថវិកាកើនឡើងនិងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយធនធានទៅវិស័យដែលចាត់ទុកជាអាទិភាពដែលនឹងធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរជាងនៃការមិនស្មារភាពនិងបង្គុំកំណើននៅសេសសល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយច្បាស់លាស់ថានេះជាវិបត្តិមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចវិធានការរូបាថ្ទឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ទើរតែមិនមានធនធានពិតប្រាកដណាគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទាញសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីត្រឡប់មកផ្លូវស្តារឡើងវិញលោកទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលវេណេស៊ុយអេឡាដួលរលំរុស្ស៊ីក៏មានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ចូលគន្លុកដូចគ្នាដូច្នេះតើលោកពូទីននឹងទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរឈឺចាប់ដើម្បីជៀសវាងជោគជ័យនោះដែរឬទេសូមលោកទស្សនិកជនទុកយោបល់នៅផ្នែកបញ្ចេញមតិខាងក្រោម